प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को अमृतमानारे कार्यक्रम को स्वागत करे तत्सहित ए नूतन दिवस शुभेच्छा मध्य जनाए। ए कार्यक्रम द्वारा आम प्रतिदिन प्रभुंकर एक वाक्य को ध्यान करुअछु। प्रभु आम सहित रही कथा होउचंती एवं विशेषकर आम मध्य एक सुंदर सहभागिता अच्छी प्रभुंकर ए वाक्य द्वारा। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करुचंती। आसंतु आज वाक्य को जीवा पूर्व प्रभु चरण तल को जीवा प्रार्थना करिबा। आम मानकर अत्यंत दयालु परम मंगल पिता धन्यवाद दौच प्रभु तुम महानाम को तुमरी अनुग्रह तुम आशीर्वाद आम निमंते प्रचुर। हाँ प्रभु आम को आउ एक दिवस देखा सुजोग देल धन्यवाद दौचु। हाँ प्रभु अनुरोध करुचु आज जो वाक्य तुम देवाक जाऊछ तुम ही कथा को ऊर्ध्वर साहाय्य कर एवं विशेषकर पवित्र आत्मा को शक्ति जोगा जद्वारा से वाक्य को आम बुझी पारू जीवन में व्यवहार करूँ। तुम आरंभ शेष पर्यंत आम सहित रुह प्रार्थना यीशु नाम मागुछु आमेन। आपण मैंने अंशी होती अन्य मान को अंशी कराउछंती धन्यवाद जी। जो नूतन भाव आसछंती चैनल टी को एक क्षणी सब्सक्राइब करंतु तत्सहित बेल आइकन को आपण माने चिपी दियंतु जद्वारा आम मानकर समस्त कार्यक्रम आपण माने सहजरे अंशी हो पारे। आसंतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करने जाऊछु तार प्रसंगटी हूँ धन्य मनुष्य। धन्य मनुष्य बाइबल गोटे अंश पाठ करिबा। गीत संगीता तार प्रथम गीत तार एक पद एवं दुई पद। गीत संगीता एक पर्व तार एक पद एवं दुई पद लिखा जाए जेउ जन दुष्ट मानकर मंत्रणार चले नहीं अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नहीं कि अबा निंदक मानक सभारे बसे नहीं मात्र सदाप्रभु व्यवस्था जार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। पुनर्बार आउथरे पढ़िबाकु चाहे लिखा जाए जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणार चले नहीं अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नहीं कि अबा निंदक मानक सभारे बसे नहीं मात्र सदाप्रभु व्यवस्था जार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। मनुष्य भावरे आम अनेक समय कही था से व्यक्ति लकी तार उन्नति होची से जहा करुची सफल होची समस्त भल विषय तार संगे संगे होची मु बहुत अनलकी से बहुत लकी मोर किछि हो नहीं एपरि मध्य कही था ये मो निमंते लकी ए व्यक्तिर कारण मो उन्नति करुछि से मो जीवन रे आसीबा दिन ठारू मोर समस्त कार्य सफल होउछि ताकू देखिले मोर दिनटी भलरे कटुछि से मो निमंते बहुत लकी। किंतु मने रखंतु ख्रिस्टियन जीवन बा विश्वासी जीवन कदापि लक बा भाग्य उपर निर्भर करे नहीं। विश्वासी केवल वाक्य को विश्वास करे। आम निमंते लकी बोली केही नहीं। आमे कहा निमंते मध्य आमे भी लकी न हूँ। एठारे वाक्य लिखा जाए से व्यक्ति धन्य जहाँ जीवन रे तीनोटी विषय थाए। तीनोटी विषय जहाँ जीवन रे अच्छी से धन्य। प्रथम विषय होची से दुष्ट मानकर मंत्रणार चले नहीं। एठारे आमको निजको परीक्षा करिवार अछि आमर चालीचलन किपरि कौन जगत जेपरी कहूची बा देखौची आमे सेपरी चालुछु। कौन लोक माने जेपरी कहउछंती बा लोक मान को देखि आमे
ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ଜୀବନ କାଟିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମର ଚାଲିଚଳନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବାର ଅଛି। ଏହା କିପରି ହେବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ ହେବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହିବା ପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ମନ୍ଦ ହେଇପାରୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋକେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ନ ହୋଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ନୁହଁ, ତାର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ, ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ, ସେ ସର୍ବଦା ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ତଥାପି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିଥାଉ। ଏପରି କରିବାଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ, ସେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ୟ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପାପୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରୁଅଛୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ, ନିଜ ସମାଜର ଲୋକେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି ଯାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯାହାର ଆମ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ, ନିଶା ସେବନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜଡ଼ିତ, ତଥାପି ଆମକୁ ଏପରି ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେପରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଉ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ। ସେପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ପାପର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାଉ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାଉ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ? ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହା କେବଳ ସମାଜରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ବିଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନାକୁ ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ମନରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ପରେ ଦେଖିଥାଉ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦଳ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହାର ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଣେ। ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କଥା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭଦ୍ର ପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ଭରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ହଁ ହଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ରହିଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଅଂଶୀ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦକ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯିଏ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦକ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ କପଟ ଥିବାରୁ ଏପରି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 26 ଗୀତ ତାର 4 ପଦରେ, ମୁଁ ଅସାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ନାହିଁ, କିଏବା ମୁଁ କପଟିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବ 1 ପଦ ପାଠ କରିଥାଉ, ଏଥିରୁ ଆମକୁ 3ଟି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ଚାଲିଚଳନ କିପରି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ କାହା ସହିତ ବସା ଉଠା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଏହି ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ଲକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱଭାବକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରିଥାଏ। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାଉ, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଦେଖୁ, ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ବସିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ, ଉଠିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ, ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ। ଏପରିକି ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଟଏଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଆମୋଦ ଥାଏ। ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବେଶୀ ଆମୋଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷରେ ଚା ଖଟି ବା ଚା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାଟିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ସେଥିରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି, ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ବା ଦିବାରାତ୍ର ସେ କ'ଣ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଆମେ କେତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମର ଆମୋଦ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁରେ ଥିବାର ଅଛି।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଆମୋଦ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଥିବାର ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମୋଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଦାପି ବୋରିଂ ନ ହେଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ପାଠ କଲେ, ଅଧିକ ଶୁଣିଦେଲେ ଆମେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉ। ତାହା ନ ହେଉ, ତାହା ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର ଏନକରେଜିଂ ହେଉ, ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ବା ଧ୍ୟାନ କରୁ ବା ଶୁଣୁ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ତାହା ହିଁ କଥା ହେଉଥିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବତା ନୁହଁ, ବରଂ ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯିହୋଶୁଆ 1:8 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦିବାରାତ୍ର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିପରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ୟ ହେବୁ, ସେହିପରି ଚାଳନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।